30ویں آیت تک خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ آج خدا ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے۔ اناجیل میں پہلی انجیل متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب اور 27ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ ذرا غور سے سنیے گا، جنہوں نے نکال لی ہے وہ بائبل مقدس پر دیکھیں، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں نکالا وہ غور سے سن لیں۔ جی متی 5واں باب اس کی 27ویں آیت سے 30ویں آیت تک پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے۔ لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ، 30ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سب بلند آواز سے ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ بے شک خدا کا جو کلام ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے، روحانی زندگیوں کے لیے، جسمانی زندگیوں کے لیے ترقی کا، برکت کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے، ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنا ہے۔ جس طرح یہ آیات ہم نے دیکھی ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت کے اندر جب ہم دیکھتے تھے تو وہاں لکھا تھا کہ تو زنا نہ کرنا، لیکن جب ہم فضل میں آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اسے اور زیادہ سٹرکٹ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ میں ورسز کو ایکسپلین کروں، یہ خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی واس ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کیا کر رہے ہیں؟ کلام سکھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جہاں پہاڑی واس ہوتے تھے وہاں ضرور فقی فریسی دائیں بائیں کہیں نہ کہیں وہ بیٹھے اس کی باتوں کو سن رہے ہوتے تھے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی واس تھا جو اپنے شاگردوں سے وہ ان کو سمجھا رہا تھا کہ پہلے تو حکموں میں یہ تھا کہ تو زنا نہ کرنا، لیکن اب اس کو اس طرح کر دیا گیا ہے کہ خداوند نے اس سے کہا کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت کو دیکھا تو وہ سمجھو اس کے ساتھ دل میں زنا کر چکا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، دیکھنا مسٹیک نہیں ہے، کسی کو دیکھنا مسٹیک نہیں ہے، لیکن یہاں ایک قابل غور بات ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، اسے اس لیے ہم نے سیکھنا ہے۔ اس میں جو قابل غور بات ہے وہ سٹریس دیا گیا ہے اس بات کے اوپر، لکھا ہوا ہے کہ جس کسی نے بری خواہش سے، میں نے آپ کو پہلے بتایا دیکھنا میٹر نہیں ہے، لیکن دیکھنا، فوکس کرنا، کسی سوچ کو باندھ لینا یا کسی ایسی بات کو اپنے اندر باندھ لینا اور پھر اس نیت سے دیکھنا، یاد رکھیں یہ گناہ کو جنم دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بڑی سٹرکٹ انسٹرکشنز، بڑا سخت کلام خدا اپنے شاگردوں سے کر رہے ہیں، اور وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ تیری دہنی آنکھ اگر تجھے کیا کر رہی ہے؟
ठोकर का सबब बन रही है, तुझे किसी बुराई की तरफ लेकर जा रही है, तू किसी बुरी चीज को देख रहा है, फोकस कर रहा है, तो तुझे क्या करना है? उस आंख को अपने पास से क्या कर दे? निकाल दे। ऐसा ना हो कि तेरी इस आंख, दहनी आंख के वसीला से जो तुझे बुराई पर उकसा रही है, तेरा सारा बदन कहां डाल दिया जाए? कहां डाल दिया जाए? जहन्नम में। इसलिए यीशु मसीह शागिर्दों से कह रहे हैं कि तू, अगर तुम्हारी दहनी आंख तुम्हारे लिए ठोकर का बायस बनती है, तो तुम इसे क्या करो? निकाल दो। और फिर उससे आगे बात आंख तक नहीं है, बल्कि उससे आगे ही चलती है। 30वीं आयत में लिखा है, और अगर, और सुने, लिखा है, और अगर तेरा दहना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो तू उसको अपने पास से काट कर क्या कर दे? फेंक दे। कैसी जबरदस्त बातें हैं। अगर हम इसी तरह करते रहे तो हम तो इतने से रह जाएंगे। ऐसा है, अगर हम अपनी आंख निकाल दें तो हमारे लिए देखने के लिए एक आंख बच जाएगी, और अगर हम अपना हाथ काट दें, फिर दूसरा हाथ गुनाह करें, फिर दूसरा हाथ काट दें, फिर हम माजूर हो जाएंगे। ऐसा है क्योंकि गुनाह इंसान को उकसाता है। मैंने आपको पहले कहा, देखना मैटर नहीं है, लेकिन फोकस किस नजर से किया जा रहा है वो मैटर करता है। बाइबल मुकद्दस में बताती है। गौर करने की बात यह है कि क्या वाकई ही हमें, जब हम किसी ऐसी बात को जो खुदावंद के हुजूर नागवार गुजरती है, हमें ऐसा ही करना है? क्या हमें अपनी आंख निकाल देनी है? क्या हमें अपना हाथ काट देना है? या अगर हमारे पाँव, अगर आंख और हाथ के बारे में कहा गया है, तो डेफिनेटली फिर पाँव के बारे में भी कहते होंगे कि इससे भी, अगर ये हमें बुराई की तरफ लेकर जाता है, तो इसे भी हमने क्या करना है? काट देना है। लेकिन अगर हम यही करते रहेंगे, तो हम एक वक्त आएगा माजूर होकर पड़ जाएंगे, और माजूरी, याद रखें, खुदा के जलाल को जाहिर नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए हमने यीशु मसीह का जो पस मंजर है, जो यीशु मसीह का एक्चुअल पॉइंट है इस बात को करने का, कि हमें अपनी आंख, अगर वो हमें ठोकर का बायस बनती है हमारे लिए, तो हमें उसे निकालना है। अगर हमारा हाथ हमारे लिए ठोकर का बायस बनता है, तो हमें उसे काटना है। बेसिकली हमें यीशु मसीह के पस मंजर पर जाना है कि यीशु मसीह का मतलब क्या है। क्या हमारी आंख जो है वो वाकई ही हमें निकाल देनी है, या हमारा हाथ जो है वो वाकई ही हमें काट देना है? क्योंकि इन ही चीजों से जब हम आजमाइश में पड़ते हैं तो हम गुनाह कर देते हैं। इसलिए हर कोई बाइबल मुकद्दस को कोट करता है और कहता है, बाइबल में ये लिखा है, तू कर। क्या वाकई ही हमें ऐसा करने की जरूरत है? आखिर यीशु मसीह ने इतना सख्त कलाम क्यों किया है? आज हम इसके रीजन को जानने वाले हैं। आज हम इसके रीजन को क्या है? जानने वाले हैं। याद रखें, इसका जो रीजन है, गुनाह किसी किस्म का भी हो सकता है। जरूरी नहीं गुनाह जिना ही है, गुनाह चोरी भी हो सकता है, गुनाह जो है किसी के साथ झूठ बोलना भी हो सकता है। गुनाह, याद रखें, हर वो चीज गुनाह है जब हम खुदा के हुक्म से जो है वो मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। याद रखें इन चीजों को। हर वो बात जो खुदा हमें कहता है, अगर हम उससे मुंह मोड़ देते हैं, तो वो क्या है? गुनाह है। बुलंद आवाज से जरा मेरे साथ रहिएगा, कहें, हर वो चीज जो खुदा के हुक्म से हमें दूर ले जाए, वो क्या है? गुनाह है। वो हमारी आंख करवा सकती है, वो हमारा हाथ करवा सकता है, लेकिन क्या हमें ऐसा करना है? आखिर ये हाथ और आंख यीशु मसीह ने इसका जो पस मंजर है, खुदावंद यीशु मसीह का मतलब क्या है?
یہ گناہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ گناہ آپ کی آنکھ میں اترتا کہاں سے ہے؟ یہ گناہ آپ کے ہاتھوں سے ہوتا کیسے ہے؟ آج ہمیں اس کے مرکز میں جانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اس کے بالکل سینٹر پوائنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے آنکھ اور ہاتھ کو کاٹنے کے لیے کہا ہے. نکالے میرے ساتھ متی کی یہ انجیل کا آگے 15ویں باب میں آ جائے. ذرا غور سے سنیے. میں آپ کو اس پس منظر میں لے کر جا رہا ہوں جہاں اگر ہمیں واقعی اپنی آنکھ کو نہیں نکالنا اور ہاتھ کو نہیں کاٹنا تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ غور سے سنیں 15ویں باب پر. جی 15ویں باب کی 16ویں آیت سے پڑھنے لگوں. ذرا غور سے سنیے گا. کلیسیا بیدار ہو گیا. اس سے بیشتر کہ ہم اسے پڑھیں ذرا یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. جی 16ویں آیت سے پڑھنے لگا. غور سے سنیں. یسوع مسیح کا آنکھ اور ہاتھ کاٹنے سے مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے؟ مگر غور سے سنیں. اب ایکسپلین کرنے لگی ہے متی کی انجیل سے. مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک. کیا لکھا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو کیا کرتی ہیں؟ ناپاک کرتی ہیں. کیونکہ برے خیال، آگے ڈیٹیل دے دی گئی ہے. غور سے سنیں. کیونکہ برے خیال، خون ریزی، زناکاری، حرام کاری، چوری، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل سے نکلتی ہیں. یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ آنکھ کو نکال دے، یاد رکھیں یہ گناہ آج ہم نے اس کی بیس پہ جانا ہے کہ یہ گناہ ہمارے اندر سے بنتا کہاں سے ہے. جس طرح ہم نے 15ویں باب میں پڑھا ہے کہ ہر چیز وہ خون ریزی ہو، زناکاری ہو، جھوٹی گواہی ہو یا کسی کے بارے میں بری بات ہو، وہ کہاں سے اٹھتی ہے؟ آپ کے دل میں سے اٹھتی ہے. اس لیے یسوع مسیح کا یہاں جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو نکالتے رہیں، ہم اپنے دلوں کو جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھوں کو کاٹتے رہیں، بلکہ یسوع مسیح کا جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو بات انسان کے دل سے نکلتی ہے وہ اسے کیا کر دیتی ہے؟ ناپاک کر دیتی ہے. سو آج کلیسیاؤں میں ایسا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اندر سے گناہ بنتا کہاں سے ہے. ہم جب گناہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی ہمیں اس بات کی، یہ بات ہو کیسے گئی، یا کنٹینیو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ گناہ ہمارے اندر بن کہاں سے رہا ہے. یاد رکھیں یہ گناہ انسان کے دل میں بنتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل نے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو بری سوچ، برے خیال انسان کے اندر سے نکلتے ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ اس کے دل سے. سو یہی ہمارا آج کا کلام ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میک آور ہارٹ ہولی ٹوڈے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج اپنے دلوں کو خدا کے حضور سے پاک کرنا ہے، مقدس کرنا ہے، ہولی کرنا ہے. اگر ہم برے دلوں کے ساتھ، خون ریزی کے ساتھ، زناکاریوں کے ساتھ، اگر بدگوئیوں کے ساتھ، جھوٹی گواہیوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، دو دلوں کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یاد رکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دو دلا شخص خدا کو سخت کیا ہے؟ ناپسند ہے. آج کا جو انسان ہے اس کے اندر دو دل ہیں. وہ جب خدا کے حضور آتا ہے تو وہ بالکل سنجیدہ ہو جاتا ہے، لیکن جب باہر دنیا میں جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے وہی باتیں، وہی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ خدا کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ دو دلا ہو کر چل رہے ہوتے ہیں.
हालेलुया। जरा यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाने। बड़ा खास पैगाम है ये कलीसिया के लिए, गौर से सुने से। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने जो है मेडिटेट करना है, हमने अपने अंदर झांकना है कि क्या हम 2 दिन लेकर खुदा के साथ चल रहे हैं या वाकई हमारे दिल मुकद्दस। हमें इस बात को देखना है और यही हमारा आज का पैगाम है। यही हमारा आज का पैगाम है कि हमने क्या करना है, आज अपने दिलों को मुकद्दस करना है, होली करना है, पाक करना है। जरा बोले मेरे पीछे, आज बुलंद आवाज से, आज हमने अपने दिलों को मुकद्दस करना है, पाक करना है और करना है। सिर्फ कहना नहीं है, आमीन, सिर्फ कहना नहीं है। 2 दिन ही लेकर खुदा के साथ चलेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालेलुया। सो इसलिए चंद बातें हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि कैसे याकूब के खत में लिखा हुआ है कि इंसान जब किसी बात का इरादा अपने दिल में कर लेता है तो उसके अंदर गुनाह क्या करना शुरू कर देता है, बनना शुरू कर देता है। उसके अंदर गुनाह क्या है, बनना शुरू हो जाता है। सो चंद बातें आज हम देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने अपने दिलों को क्या करना है, मुकद्दस करना है। 2 दिल होकर खुदा के साथ नहीं चलना, बल्कि सिंसियरिटी के साथ खुदा के साथ चलना है। जी, पहली बात गौर से सुनो। पहली जो बात है वो पहली वर्स से ही हमें मिलती है। ये जो आगे रीजन थे पैसेज पे आए, तो पहली वर्स ही गौर से सुनिएगा, इसमें से आपको मिल जाएगी। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना न करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की तो वो किस में, क्या लिखा हुआ है, वो अपने किस में, दिल में उसके साथ जिना कर चुका। मरकज मैंने आपको बताया था क्या है, दिल है। मरकज क्या है, दिल है। इसलिए अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बात आती है, जरूरी नहीं है। जब यिर्मयाह अपनी कौम को कलाम सुनाता था तो खुदा जब दुखी हुआ तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने अपनी कौम से, अपनी उम्मत से प्यार किया, लेकिन उसने मुझसे क्या की, दगाबाजी की। वो मुझे छोड़कर कहीं और जाकर उसने क्या किया, जिना किया। जिना जो है वो नाफरमानी है, जिना जो है वो हुक्मों से फिर जाना है, जिना जो है वो बुरी बातों को अपने अंदर सोचना है। जरूरी नहीं है जिना उसी वे में है जिसमें हम सोच रहे हैं, बल्कि नाफरमानी जो है वो जिना है। इसलिए हमें क्या करना है, इन चीजों से बचने के लिए पहली बात याद रखें वो ये है, बी वॉइस इन योर टेम्पटेशन। जब हम पे आजमाइश आएगी तो हमने क्या करना है, हिकमत से काम लेना। आमीन। जब हम पे आजमाइश आएगी हमने क्या करना है, हिकमत से काम लेना है। निकाले मेरे साथ इब्रानियों उसका 4था बाब, इब्रानियों का खत उसका 4था बाब। जी, हालेलुया। 4था बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिएगा जरा। अब हमारी जो पहली बात थी वो क्या थी, बी वॉइस इन योर टेम्पटेशन। हमें क्या करना है कि जब हम आजमाइश में पड़ते हैं तो हमें क्या करना है, हिकमत से काम लेना है। वो हिकमत क्या है, गौर से सुने। 4था बाब 12वीं आयत लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और एक 2-धारी तलवार से ज्यादा क्या है, तेज है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। और उसके बाद फिर वही बात खुदा का कलाम कहता है, क्या लिखा है, और दिल के ख्यालों को और इरादों को
अंदर जो भी ख्याल पल रहे होते हैं, जो भी ख्याल बन रहे होते हैं, जो भी ख्याल तख्लीक हो रहे होते हैं, खुदा का ये जो कलाम है ये उन ख्यालों को क्या कर लेता है, जांच लेता है। और जब खुदा जांच लेता है तो वो हमें बचाने की भी कोशिश करता है, वो हमसे कलाम भी करता है, वो हमसे बोलता भी है, वो हमसे कहता भी है कि ना मेरी बेटी, ना मेरे बेटे, ये तेरे लिए गलत है, क्योंकि वो हमारे दिल के ख्यालों को जांच चुका होता है कि अब इसके दिल में बुरा ख्याल है, बुरा मंसूबा है। सो उससे पहले ही रूहुल कुदुस की हुजूरी के वसीला से वो हमसे कलाम करना शुरू करता है, ताकि हम उसकी कलाम की हिकमत से, उसके कलाम के जोर से, उसके कलाम के मस्सा से बच जाए। और जो बुरे ख्याल हमारे दिलों में पाल रहे हैं, जिनको खुदा ने जांच लिया है, हम उन बुरे ख्यालों से बचकर खुदा की हिकमत से, खुदा के कलाम से भर जाए। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। ये ना सोचें कि हमारे दिलों में अगर ऐसे ख्याल होते हैं तो उसे कोई देख नहीं रहा होता, बल्कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा का कलाम क्या कर लेता है, जो ख्याल दिल में होते हैं उन्हें जांच लेता है और उससे आगे सुने। देर नहीं है, लिखा है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी हुई नहीं है। बाइबल में लिखा है उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी हुई नहीं है, बल्कि जिससे हमको काम है। ये मेन बात है, गौर से सुने। लिखा है बल्कि जिससे हमको काम है, उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है, कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि उसके कलाम ने दिलों के ख्यालों को क्या कर लिया है, जांच लिया। सो हिकमत हमें अपनी आजमाइश में किस तरह दिखानी है कि जब खुदा हमसे कलाम कर रहा होता है और वो जो तमाम मखलूकात को जानता है और जिसके सामने कोई चीज जो है वो छुपी हुई नहीं है, किसी बात का पर्दा नहीं है, उसके हुजूर आ जाए, उसके हुजूर बैठकर उससे दुआ करें, उससे मिन्नत करें, उससे कहें कि खुदावंद यीशु, जो खून तूने बहाया था, जो लहू तूने बहाया था, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, तू मुझ पर उंडेल, ताकि ये ख्याल जो मेरे दिल में पाल रहा है, मैं इस बुरे ख्याल से क्या करूं, बच जाऊं। आमीन। सो इसलिए हिकमत क्या है, हिकमत का मंबा कौन है, बोले हिकमत का मंबा कौन है, यीशु मसीह, उसके कदमों में आ जाए, हिकमत ये है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से हमें एक मिसाल मिलती है दाऊद की, गौर से सुनिएगा। दाऊद, खुदा उसके बारे में कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स क्या है, मिल गया है। ऐसी जबरदस्त स्टेटमेंट खुदा उसके लिए देता है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने भी क्या कर दिया, गुनाह कर दिया। और उसने गुनाह किस पर किया, अपने जोर पर, अपनी पावर पर, क्योंकि जब उसने वो गुनाह किया तो उसने अपनी अथॉरिटी का यूज किया, क्योंकि वो उस वक्त क्या था, बादशाह। उसने अपनी इस अथॉरिटी का यूज किया, उसने अपनी उस पावर का यूज किया, और पावर का यूज करके उसने क्या किया, उस शख्स को जिसकी बीवी उसे पसंद आ गई थी, उसे उसने क्या किया, मरवा दिया। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो यहाँ पर मौजूद है, उससे कोई चीज छिपी नहीं है, उससे कोई बात छिपी नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास आ जा, अपने गुनाह, अपने बोझ, अपनी गलतियां, अपनी खताएं क्या खाते मुझे दे दे, ऐ बोझ से दबे थके मांदो सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आराम दूंगा। वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करता है, वो अपने इख्तियार का मिसयूज नहीं करता है, बल्कि वो अपने इख्तियार से आपके गुनाहों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। उस बुरे ख्याल को, उस बुरी सोच को जो हमारे दिलों में बन रहा होता है, उसे वो अपने लहू से खत्म कर देता है। सो इसलिए जाना है तो यीशु के पास है, जो पावर रखता है, जो अथॉरिटी रखता है, जो सुपर नेचुरल है। इसलिए आज हिकमत ये है कि हम अपने आप को यीशु मसीह के पास लेकर चले जाएं, ना कि दुनिया के बादशाहों के पास। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए बजा दें। इसलिए जब भी दिलों में बुरे ख्याल, बुरी सोचें बनना शुरू हो, तो किसको पुकारना शुरू करें, जिससे कोई चीज छिपी हुई
نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, وہ سب جانتا ہے. برے سے برا خیال اندر بن رہا ہو وہ اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی میرا بیٹا کب جھک جائے میرے آگے اور میں ایسے کیا کر دوں, زور دے دوں. آمین. پہلی بات جو خدا کے کلام میں سے ہے وہ ہم نے کیا سیکھی ہے کہ ہم نے be wise in our competitions, کہ اپنی آزمائش میں ہم نے کیا کرنا ہے, دانا بننا ہے. اور دانا کیسے بننا ہے, یسوع کے پاس چلے جائیں, یسوع کے خون سے اپنے آپ کو دھونا شروع کریں, وہ زور دے دے گا. آمین. دوسری اور آخری بات خدا کے کلام میں جو ہم نے سیکھنی ہے وہ کیا ہے, غور سے سنیں, ذرا جلدی سے پڑھو 29ویں آیت سے. بس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے, کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. 30ویں آیت. اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے, کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. دوسری بات آج ہمیں کیا کرنا ہے, دوسری بات ہے کہ آج ہمیں اپنے جو اعضاء ہیں ان کو شکست دینی ہے. آمین. دوسری بات کیا ہے, آج جو ہمارے اعضاء ہیں ہم نے ان کو کیا دینی ہے, بلند آواز سے بولیں کلیسیا, خدا کے خادم میں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کلیسیائیں جو ہے نا وہ سن کر سنی ہو جاتی ہیں. حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے, یہ بڑا مشکل ہے اس کو ایکسپلین کرنا, لیکن ہم بڑی دوسری بات ذرا جاگ کے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجانا. دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ آج ہم نے اپنے اعضاؤں کو کیا کرنی ہے, شکست دینی ہے, جن کو یسوع مسیح نکالنے کا کہہ رہے ہیں. آنکھ نکال دیں, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. تو پھر آج ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے اعضاؤں کو شکست دینی ہے. بولے ذرا, بولے آج اپنی برکت کے لیے سب نے بولنا ہے. بولے آج میں اپنے اعضاؤں کو شکست دینے والا ہوں, شکست دینے والی ہوں. ذرا بلند آواز سے کہیں, آج میں اپنے اعضاؤں کو شکست دینے والا ہوں, شکست دینے والی ہوں. نکال لیں میرے ساتھ یعقوب اس کا 4واں باب, جلدی سے, یہ آخری پوائنٹ ہے. لارڈ جیسس. جی کون سے سنیے گا, 4واں باب اس کی 7ویں آیت سے پڑھنے لگا. 7ویں اور 8ویں 2 آیات پڑھوں گا. لکھا ہے, ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اعضاؤں کو شکست دینی ہے, لیکن کیسے, جس کے لیے ہم حوالہ پڑھ رہے ہیں. 4واں باب 7ویں آیت لکھا ہے, پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. اے گناہ گارو, اپنے ہاتھوں کو صاف کرو, اور اے دو دلو, بائبل مقدس دل پر ہر جگہ زور دے گی. لکھا ہے اے دو دلو, اپنے دلوں کو, ذرا بلند آواز سے کلیسیا اس کو بولے گی. کیا لکھا ہے, اے دو دلو, اپنے دلوں کو کیا کرو, پاک کرو. جہاں بھی چلے جائیں, جس کونے میں بھی چلے جائیں, داؤد کہتا ہے میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں, اگر میں زمین کے نیچے جاتا ہوں تو وہاں بھی تو ہے, اگر میں سمندر کی تہوں میں چلا جاؤں تو وہاں بھی تو ہے. کیسے بچائیں گے اس دل کو, کیسے چھپائیں گے خدا سے اس دل کو, کیونکہ خدا کی نظر ہر جگہ, ہر سو, ہر لمحہ آپ کے دل کے اوپر ہے. اگر آپ 2 دن لے کر خدا کے
साथ चलेंगे तो याद रखें कभी भी खुदा को नहीं देख सकते। बाइबल मुकद्दस इसी बात को एक्सप्लेन करेगी। सो दो दिल होकर हमने खुदा के साथ नहीं चलना। अगर हम दो दिल होकर गंदगी को, गुनाह को, गलती को, कोताही को अंडर रख के तो भी हम खुदा के साथ चलते रहेंगे तो बाइबल कहती है कि दो दिला शख्स खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए आज हमने अपने दिलों को पाक करना है। खून रेजी, जिनाकारी, बदगोई, झूठी गवाही, झूठ बोलना, बुरे काम करना, ये सब दो दिला होने की निशानियां हैं। अगर आप खुदा के साथ मुखलिस हैं तो क्या करना है? आज दो दिला नहीं बल्कि एक दिल होकर हमने यहाँ से जाना है। और इसीलिए जो हमारा पैगाम था वो ये था कि आज हमने अपने दिलों को होली करना है, आज हमने अपने दिलों को मुकद्दस करना है। अगर आप यहाँ से फिर दो दिले होकर गए तो याद रखें जिस खुदा की प्रस्तिश करने आते हैं उसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात को एक्सप्लेन करती है। आखिरी हवाला मेरे साथ निकालें, इसके बाद हम इसे क्लोज करें। जी, दिल को कंट्रोल करना सीख जाएं, आप गुनाह पर गालिब आ जाएंगे। क्योंकि हर बुरी बात, हर बुरी सोच कहां से निकलती है? आंख तो बाद में है, हाथ तो बाद में है, टांग तो बाद में है, आपके जो दूसरे अज़ा है वो बाद में है, लेकिन जो गुनाह जहां जन्म लेता है, जहां वो पलता है, जहां से वो बड़ा होता है, वो दिल है। और जब आप दिल पर गालिब आना सीख गए तो याद रखें कि आप गुनाह पर गालिब आ जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि दिल तो हीलेबाज है, दिल हीलेबाज है, दिल आपको मकारियों पर उकसाता है, लेकिन आप उस पर गालिब आएंगे तो उसका रिवॉर्ड देखेंगे क्या है। चौथा बाब